الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة على كل مسلم برا أو كان فاجرا وإن عمل الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں ابھی کہی جائیں گی۔ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 چیزوں کا حکم فرمایا تھا۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور آپ نے اس کا حکم فرمایا وہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ ہے اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو آدمی یہ نہ دیکھے کہ یہ گنہگار تھا، برا آدمی تھا یا نیک آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو لیکن اس نے توبہ کر لی ہو، آپ نے توبہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس کا مقام بہت بلند ہو گیا ہو، کیونکہ جنازے کا تعلق بدکار ہونے، گنہگار ہونے اور نیک ہونے سے نہیں ہے، بلکہ جنازے کا تعلق مسلمان ہونے سے ہے، جنازے کا تعلق ایمان سے ہے کہ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو آدمی یہ نہ دیکھے کہ یہ گنہگار تھا یا نیکوکار تھا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم برا او کان فاسقا وان عمل الکبائر، کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کے جنازے میں شریک ہو، چاہے وہ میت جس کا انتقال ہو گیا ہے گنہگار ہو یا نیکوکار ہو۔ اور آگے فرمایا اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو تب بھی ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جنازے میں شریک ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتباع الجنائز، کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں تم شریک ہو۔ جنازے میں شرکت پر بہت فضیلتیں آئی ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، عمل بہت مختصر ہے، نماز جنازہ 2 منٹ میں ہو جاتی ہے، بہت مختصر عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بہت زیادہ بیان فرمایا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے جنازے میں شرکت پر۔ من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات، جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 قیرات ثواب عطا فرمائے گا۔ فإن شہد دفنہا فلہ قیراتان، اور اگر تدفین میں بھی جائے گا، دفن تک ساتھ میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرمائیں گے۔ القیرات مثل احد، اور 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو عمل تو بڑا مختصر ہے،
کہ ہم کسی کے جنازے میں شرکت کر لیں، شریک ہو جائیں، 2-3 منٹ لگتے ہیں نماز ادا کرنے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب کتنا زیادہ فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جو صرف شریک ہو جائے نماز جنازے کے اندر، 1 قیراط ثواب ہے، اور 1 قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ احد پہاڑ کے برابر جس کو ثواب مل جائے، جس کو نیکیاں مل جائیں تو کیا کہنے۔ اور جو شخص دفن کے ساتھ میں رہے، تدفین میں شریک رہے، تو فرمایا کہ اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور احد پہاڑ کے برابر انسان کو ثواب مل جائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے انسان کے لیے۔ تو یہ تو ثواب اس کے لیے ہے جو جنازے کے اندر شرکت کرے گا، شریک ہوگا، کہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو میت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، اور وہ 40 آدمی کیسے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، اور وہ اس میت کے لیے سفارش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی 40 آدمی ایسے ہوں جو موحد ہوں، صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ نماز جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ یہ اچھا انسان تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیکی کی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ جب بھی انسان کا ہاتھ اٹھے تو وہ شخص دعاؤں میں یاد آ جائے، جب بھی اس کی زبان کھلے تو وہ شخص اس کی دعاؤں میں یاد آ جائے اور اس کے لیے وہ دعا کرے۔ ایسی زندگی انسان کو گزارنا چاہیے کہ دور دور سے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو جب انسان نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کو ڈال دیتا ہے تو لوگ دور سے کھچ کھچ کر اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ ان کے جنازے میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، نہ جانے کتنے ہم نے ایسے جنازے دیکھے ہوں گے اللہ والوں کے، کہ جو گمنامی کی زندگی جنہوں نے گزار دی، کہ زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، بہت بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو لوگ اس کے جنازے کے اوپر کھچ کھچ کے آتے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو نیکوکاری والی زندگی گزارنا چاہیے، اچھی زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ وہ جب اس کے جنازے میں شریک ہوں تو اس کے حق میں وہ سفارش کریں اور اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھا انسان تھا، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں ایک بہت بڑی جماعت شریک ہو، اور آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ 100 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جنازے میں 3 صفیں ہوں، اگر 3 صفیں کسی کے جنازے میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ عمل مستحب ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں کم لوگ ہوں تو یہ چاہیے کہ 3 صفیں کم از کم بنانی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے جنازے میں کم سے کم 3 صفیں تو ہونا ہی چاہیے، اگر کم لوگ ہیں تو 1 صف میں مکمل نہ کر دے لوگوں کو، یا 2 صف میں، بلکہ 3 صفیں بنانا مستحب عمل ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے واقعات ملتے ہیں معتبر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہت مقبول بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال قبول ہو چکے تھے، تو جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
उन सब की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की हवाएं चलती हैं और मग़फ़िरत की घटाएं चलती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत के तुफ़ैल में उन सारे लोगों को माफ़ फरमा देता है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में 2 वाक़ये लिखे हैं कि अबू यहया बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुज़रे हैं। उन्होंने 240 हिजरी में हज का सफ़र किया। उनके हज के सफ़र में हसन बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह थे। दोनों लोग हज के सफ़र में थे। हसन बिन ईसा रहमुल्लाह का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू यहया बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ख्वाब में देखा, उनसे हाल चाल मालूम किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ कैसा मामला फरमाया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो मेरी बख्शिश फरमा दी, मुझे माफ़ फरमा दिया और उन सब की भी बख्शिश फरमा दी, उन सब को माफ़ कर दिया जो जो मेरे जनाजे में शरीक हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा भी होता है कि इंसान जो भी शरीक होता है किसी अल्लाह वाले के जनाजे में, किसी नेक बंदे के जनाजे में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत की वजह से उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, बख्शिश फरमा देते हैं। इसी तरह शुअबुल ईमान में एक दूसरा वाक़या लिखा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अबू इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ये नेशापुर के काजी थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उनकी खिदमत में एक कफन चोर हाजिर हुआ। कफन चोर जो कफन चुरा कर बेचा करता था वो इनकी खिदमत में आया और कहने लगा कि मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाना चाहता हूँ। और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरी थी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार था। मुझे जब पता चलता किसी का इंतकाल हो गया है तो मैं रात में उसकी कब्र पे जाता और कब्र को खोलता और कफन अंदर से निकालता और सुबह को दिन में उसको बेच देता था। मेरी सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी। लेकिन एक मेरे साथ वाक़या पेश आया कि एक औरत का इंतकाल हो गया, खातून का इंतकाल हो गया। अब मुझे पता नहीं चल पाया कि उस खातून की कब्र कहाँ खोदी जा रही है, किस कब्रिस्तान में खोदी जा रही है। तो मैंने पता लगाने के लिए मैंने सोचा चलो उसके जनाजे में शरीक हो जाऊं ताकि मुझे ये बात भी पता चल जाए कि उसको कहाँ दफन किया जाएगा। तो वो शख्स कहता है कि मैं जनाजे में शरीक हो गया, नमाज जनाजा पढ़ ली, पीछे पीछे चल दिया और कब्रिस्तान पहुंच गया ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर उस औरत की कब्र है। फारिग हो गया। जब रात हुई वो कहता है कि मैं गया उस कब्र के पास, उस कब्र को खोदा और जैसे ही मैंने उसके अंदर हाथ बढ़ाया और मैंने देखा कि मैं उस कफन को खींच लूँ, वो औरत मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है कि क्या हुआ। एक जन्नती शख्स एक जन्नती औरत का कफन चोरी कर रहा है। एक जन्नती शख्स एक जन्नती औरत का कफन चोरी कर रहा है। ये शख्स घबराया कि ये क्या कह रही है। फिर उसने कहा क्या तुम मेरे जनाजे में शरीक थे? तो इस शख्स ने कहा मैं तुम्हारे जनाजे में शरीक था। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को माफ़ कर दिया, उन सब की बख्शिश फरमा दी जो जो मेरे जनाजे में शरीक हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन अपना हाथ बाहर निकाला, उस कब्र को बंद किया और तौबा ताइब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी। उसके बाद से मैंने नेकी के रास्ते को इख्तियार कर लिया, मैंने फिर गुनाहों के रास्ते को नहीं चुना। अल्लाह तबारक व तआला से मैं हर दम माफ़ी मांगा करता हूँ, अल्लाह के सामने रोया करता हूँ, गिड़गिड़ाया करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा दे। तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि जो जो किसी अल्लाह बंदे के जनाजे में शरीक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से सारे बंदों को माफ़ फरमा देते हैं, सारे बंदों की बख्शिश फरमा देते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है, हम अपने समाज के अंदर जायज़ा लें कि जब नमाज जनाजा होती है तो कितने लोग होते हैं जो एक साइड में खड़े हुए होते हैं। मालूम किया जाए कि ये जनाजे में क्यों नहीं शरीक हैं। मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, लेकिन चंद लोग नमाज जनाजे में शरीक हैं और कुछ लोग वहाँ दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या ये गैर मुस्लिम है? नहीं, ये मुसलमान हैं। जनाजे में क्यों नहीं शरीक? उनको नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं पता है, उनको नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं पता है कि कैसे पढ़ी जाएगी। और सबसे जो बुरी बात है और सबसे जो घटिया बात है, अल्फाज उसके लिए नहीं है कि वो ये कह देते हैं कि हम नापाक हैं। एक मुसलमान नापाक रहे, एक मुसलमान मय्यत में जाए, किसी का इंतकाल हो जाए और वहाँ वो नापाकी की हालत में जाए, ये शर्म की बात है एक मुसलमान के लिए। और ये भी शर्म की बात है कि एक मुसलमान को नमाज जनाजा का तरीक़ा ना पता हो। जब वो मर जाएगा तो वो इसकी उम्मीद करेगा कि मेरे जनाजे में हज़ारों लोग आए शरीक हों, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मैं नहीं शरीक हो रहा हूँ। इसी को फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों, जब नेक आदमी का जनाजा होता है तो लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, तो लोग खिंच खिंच कर आते हैं उसके जनाजे में शरीक होने के लिए। तो इस शख्स के जनाजे में कौन आएगा शिरकत के लिए?
इंसान को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, अपने दामन के अंदर झांके। जिसको नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं पता है, या वो शख्स जो नापाकी की हालत में हर वक्त रहता है, किसी अगर नापाकी की हालत में उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाए, उसके बाप का इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, उसके अजीज़ व अकारिब पे इंतकाल हो जाए, अब ये क्या करेगा? नमाज जनाजा तो आती नहीं है, उसको क्या पड़ेगा लेकिन ऐसा शख्स दूसरों से उम्मीद लगा के बैठा होता है कि नहीं, जब मेरा इंतकाल होगा, मैं इंतकाल करूंगा तो मेरे जनाजे में लोग शरीक होंगे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और इंसान, एक मुसलमान के लिए ये तो शर्म की बात है कि उसको नमाज जनाजा का तरीक़ा ना आता हो। नमाज जनाजा अगर किसी को ना भी आए तब भी उसके लिए ज़रूरी है कि जनाजे में शरीक हो जाए, क्योंकि हम लोग उलमा से मालूम नहीं करते हैं, हम पूछते नहीं हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर एक मुसलमान को सबसे पहले तो जनाजे का उसको तरीक़ा पता होना चाहिए कि कैसे नमाज जनाजा हमें अदा करना है, कैसे पढ़नी है। अगर किसी को खुदा नखास्ता नहीं पता है कि नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है, तो कम अज़ कम वो शरीक तो हो जाए। जैसे लोग कर रहे हैं वैसे करने लगे, वैसी शक्ल इख्तियार कर ले। नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं, सिर्फ 2 फ़र्ज़ हैं। एक क़याम यानी खड़े होना, और दूसरे 4 तकबीरें कहना। ये 4 तकबीरें और क़याम ये जनाजे के अंदर फ़र्ज़ हैं। अगर इतना आपने अदा कर लिया तो नमाज जनाजा अदा हो गई। हाँ, वो अलग बात है कि हम जो दुआएं उसमें पढ़ेंगे, उसमें मैयत के लिए दुआ होगी, मैयत के लिए उसमें सिफारिश होगी अल्लाह तबारक व तआला से। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने गोया कि हम एक गवाह बनकर हाजिर हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मैयत की सिफारिश फरमा दे, इस मैयत को बख्श दे और इसको माफ़ फरमा दे। तो वो तो नमाज जनाजा है। हम 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हम में से बहुत से ऐसे होंगे, बल्कि अक्सर ऐसे होंगे जिसको नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम होंगे, नमाज के शराइत नहीं मालूम होंगे, नमाज के वाजिबात नहीं मालूम होंगे कि किस चीज़ के छोड़ने से नमाज नहीं होगी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो छूट जाए तो सज़ा सहव करने से नमाज हो जाएगी। तो नमाज जनाजा तो हम कभी कभार पढ़ते हैं, उसकी बात ही छोड़ दो। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त तैयार रहें मौत के लिए, हम हर वक्त तैयार रहें हर चीज़ के लिए, कि न जाने कब हमारे बाप का इंतकाल हो जाए और हमें नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं पता है, न जाने कब हमारी माँ का इंतकाल हो जाए और हमें नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं पता है, न जाने कब हम बेटे का इंतकाल हो जाए, हमारी बीवी का इंतकाल हो जाए और हमें क्या है, नमाज जनाजा का पता नहीं है, उसका तरीक़ा नहीं पता है कि कैसे हमें नमाज जनाजा पढ़ना है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जब जनाजा होता है तो लोग एक साइड में खड़े रहते हैं, उनसे कहा जाता है तो कुछ तो ये जवाब देते हैं कि वो नापाक हैं, और कुछ ये जवाब देते हैं कि उनको तरीक़ा ही नहीं आता है। तो ये शर्म की बात है। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंसान सीखे, और सीखेगा किससे? उलमाए कराम से। उलमाए कराम से सीखेंगे तो सही मालूमात मिलेंगी, और अगर गूगल से, यूट्यूब से और जाहिलों से मालूम करेंगे तो फिर गलत मालूमात आपके पास पहुँचेंगी। उलमाए कराम से राब्ता कायम करें, उलमाए कराम से पूछें, जो दीन के जो चौकीदार हैं। ये उलमाए कराम दीन के चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उलमाए कराम क्या दीन के ठेकेदार हैं, जब उनसे मालूम करें। उलमाए कराम ने कब कहा कि ठेकेदार हैं? उलमाए कराम ठेकेदार नहीं, यहाँ चौकीदार हैं, हिफाजत करने वाले हैं कि जो भी कोई गलत रास्ते से आएगा उसको रोकेंगे, कोई भी कोई गलत तरीका किसी को बताएगा तो उससे मुतनब्बे करेंगे, उसको रोकेंगे कि ये सही तरीक़ा नहीं है, ये सही तरीक़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान के ज़िम्मे ये लगाया है कि इंसान हर वक्त मौत के लिए तैयार रहे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नसीहत, दूसरी नसीहत फरमाई कि जनाजे में शरीक होना ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।